السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کی خدمت میں جناب قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو مکمل سنیں۔ آئیے بغیر تاخیر کے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا ایک بہت بڑا سلسلہ قائم فرمایا۔ کسی پیغمبر کے ذریعے کسی قوم کو، کسی امت کو ہدایت دی، کسی پیغمبر کے ذریعے کسی کو ہدایت دی۔ ایک بہت بڑا سوال ان آیات میں حل فرمایا خداوند کریم نے، جن کی آج میں نے تلاوت کی۔ وہ ایک عورت کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے بات، ایک مرد کے بھی لکھے پڑے طبقے کے دماغ میں زیادہ آتی ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے قبر کے گڑھے میں ڈال کے آتے ہیں، اس کے قد و خال کو، جسم گوشت کو، ہڈیوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی، پھر حساب و کتاب کیسا؟ یہ ایک عام سوال ہے، آپ بھی سوال کر لیں، سوال کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ہر آدمی کے دماغ میں جو بات آ سکتی ہے، دکاندار کے، ذمہ دار کے، مزدور کے، کہ یار یہ قبر کا گڑھ، ہم نے کئی مرتبہ قبریں کھول لی، قبر بناتے وقت، کھودتے وقت پرانی قبر نکلی، ہم نے کبھی آگ جلتی نہیں دیکھی، اس لیے یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب اللہ ہوتا ہے؟ اکبر۔ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مکان بنائے، قبر نکلی تو اندر سے ہڈیاں تو نکلی مگر انگارے تو کبھی نہیں نکلے۔ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو کیسے عذاب ہوگا، اس کی صورت کیا ہے؟ یہ ایک موٹا سا سوال ہے۔ قرآن کریم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ حضور میرا تیرا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ فلاں مسئلہ ہمیں سمجھا دیں۔ ہم نے پوچھا ایک ان پڑھ ملا سے، ہم نے پوچھا مردہ نوانے والے سے، ہم نے پوچھا میت کے کفن ڈالنے والے سے۔ یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں، مگر تعلیم کا تو کوئی تعلق نہیں لوگوں سے۔ قرآن کریم سے اگر ہم پوچھتے، خدا کی قسم آج جو پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو ہم اس طرح سے کبھی نہیں ہوتے۔ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ ایک مردے کو سمندر میں پھینک دیا، مچھلیاں کھا گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، سڑ گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بالکل اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر پگھل کر راکھ بن گئی، اب حساب و کتاب کیسا، اور اب عذاب قبر کیسا، اور آخرت کیسی، اور قیامت کیسی؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سوال و جواب نقل کر دیے، اور سوال کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہے، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پروتا بھی نبی، ہزاروں انبیاء کرام کے جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ میاں سے سوال کر دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، فرمایا عرض کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارینی، ربی ارینی، او میرے مولا میرے، اور میری اللہ پروردگار، میرے رب، میرے پالن ہار، زمین و آسمان کے مالک، ربی ارینی، مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے سمجھا دے کیا چیز، کیف تحیی الموتی، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟
मुर्दों का हिसाब किताब कैसे करेगा, इनके आजा को कैसे जोड़ लेगा। खाल की मिट्टी बन गई, गोश्त की मिट्टी बन गई, आंख नाक जुबान को कीड़े खा गए, अरे तमाम चीजें खत्म हो गई, अब इनको जिंदा कैसे करेगा। रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और मालिक मेरे मुझे दिखा, मुझे बता, मुझे यकीन दिला। मैं मानता तो हूँ, तेरे हुक्मों की बजावरी करता हूँ और मुझे यकीन भी है, मगर मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मैं देख लूं किस तरह जिंदा करता है, किस तरह पे तू मुर्दों के आजा को जोड़ लेगा, तेरे सामने मुर्दा जिंदा कैसा हो जाएगा। हालांकि मुझे यकीन है, फरमाया मैं वो हूँ युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। और लोगों, जिंदा से मुर्दा को पैदा करना और मुर्दा से जिंदा को पैदा करना, ये मेरा काम है। इलाही तू कैसे कर देता है। फरमाया तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुल नहारा फिल्लैल। कौन है दिनों को घटाने वाला, कौन है रातों को बढ़ाने वाला, और कौन है कभी रातों को घटा करके दिनों को बढ़ाने वाला। मेरे सिवा कौन है। वतर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। और तुम्हारी समझ में मेरी खुदाई नहीं आई, मेरी रबूबियत नहीं आई, मेरी महबूदियत तुम्हारी समझ में नहीं आती। मेरे महबूद होने को तुमने आज तक नहीं माना, सिर्फ जुबान से कहते हो खुदा भी है, और सालमों तुम्हारे दिलों में मेरी खुदाई का यकीन कोई नहीं। जब भी मौका आता है तुम बरगश्ता हो जाते हो, तुम फौरन चक्कर काट जाते हो, तुम फौरन हीले वसीले बना लेते हो, तुम फौरन कहने लग जाते हो ये भी तो खुदा से बनती है, इनके भी इख्तियार में कुछ न कुछ है। कभी अली को मुश्किल कुशा कहते हो, कभी हुसैन को मुश्किल कुशा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। उधर हुसैन का सारा खानदान सिबा भी कराते हो, उधर मुश्किल कुशा भी बताते हो। तुम अपने बच्चों को कभी चोट न लगने दो, हुसैन अच्छा मुश्किल कुशा है, सारा खानदान सिबा करा दिया मगर बोला तक नहीं। अल्लाह के कुरान को मानने वाले लोग कब्रों में चले गए। खुदा की कसम अगर सहाबा किराम का जमाना होता हम पे कुफर का फतवा लगाते। जब भी मौका आता है हम तमाम के तमाम चक्कर काट जाते हैं, फौरन बदल जाते हैं, बात में से बात निकालने के आदी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या अजीब व गरीब अंदाज का सवाल कर दिया। तुम भी अपनी मजलिसों में कहते हो, रात को बैठ करके अपने दिलो दिमाग पर सोचते हो, चारपाई पे लेट करके भी सोचते हो जिंदा कैसे हो जाएगा आदमी, अल्लाह के सामने कैसे पेश होगा, किस तरह से सामने आएगा। फरमाया वही क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। और मेरे रब और मेरे परवरदिगार मुझे दिखा, मैं देखना चाहता हूँ मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, कैसे जिंदा कर लेता है मुर्दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अंदाज तो देखो। पहले ही बात शुरू नहीं की तो मैंने अभी बात कही, अल्लाह मियाँ ने कुरान में उसको भी नकल कर दिया। मैंने कहा ना कि हमें यकीन नहीं। अल्लाह मियाँ ने हालांकि खलीलुल्लाह के दिल की कैफियत से वाकिफ है, सर पे ताजे नबूवत उड़ा रखा है, खलीलुल्लाह अज़मतों का मालिक है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने अगली बात शुरू नहीं फरमाई। फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, और मेरे खलील क्या तुझे यकीन नहीं, क्या तुझे यकीन नहीं। अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले वो रग पकड़ी है जो हर एक की बात होनी चाहिए। जब तक मेरा तेरा ये ईमान न बन जाए, जब तक मेरा तेरा यकीन न बन जाए, जब तक हम सबका ये यकीन न बन जाए, अल्लाह पाक मुर्दे को जोड़कर उससे हिसाब किताब करने के कादिर है, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं। फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, और मेरे खलील क्या तुझे मेरी जात पर एतमाद नहीं, यकीन नहीं। तुमने जो सवाल किया है, क्या तेरे दिल में मैं इस काबिल जो खुदा इब्तदान
किसी चीज को बनाता है वो दोबारा नहीं बना सकता। जिसने इंसान को जो एक गंदे पानी के कतरे से आदमी को बनाने पे कादिर है, वो बने बनाए आदमी को खत्म करके दोबारा बनाने पे कादिर नहीं। फरमाया याद रख तू तो ऐसी शय थी, ऐसी चीज बनी हुई थी, बाप ने भी नफरत की, माँ ने भी गंदगी समझ के धोया। लम यकुन शैअन मज़कूरा, एक वक्त तुझ पे ऐसा गुजरा, तेरी ऐसी हालत थी, तू ऐसा नुस्खा था, तू ऐसे गंदे पानी का कतरा था, नाम लेते हुए भी शर्माते थे। फरमाया मिन माइन महीन, जलील पानी से मैंने कितनी खूबसूरत तेरी शक्ल बना दी। जो खुदा गंदे पानी के कतरे से ऐसी सोनी बेहतरीन शक्ल सूरत बना सकता है, और मेरे पर यकीन करो मैं दोबारा भी बना सकता हूँ। फरमाया रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और मेरे परवरदिगार मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, कैसे जोड़ेगा, कैसे बनाएगा। मछलियों के पेट में चला गया, समंदर में रेजा रेजा होके मिल गया, आग में जलकर खाक हो गया। रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कैसे जिंदा करेगा, कैसे उन रेशों को जोड़ेगा, कहाँ से उठा करके लाएगा। अब आ गई क़ाल अवलम तुमिन, क्या तुम्हें मेरी खुदाई पे यकीन नहीं, मेरी कारसाजी पे यकीन नहीं, मेरी रबूबियत पे यकीन नहीं, मेरी उलूहियत पे यकीन नहीं, मेरी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, मेरे खलील क्या तुझे यकीन नहीं। क़ाल बला, हाँ मेरे रब यकीन तो बड़ा है, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। मुझे यकीन तो है, तेरी जात पे यकीन है, तेरे फरमान पे यकीन है, तेरी कुदरत पे यकीन है। मैं जानता हूँ कि तू दुनिया भर के पत्ते बनाता है, पत्ते से तंगूरिये बनाता है, अलग अलग शीशम के पत्ते की अलग बनावट, नीम के पत्ते की अलग बनावट, कीकर के पत्ते की अलग बनावट, जाल के पत्ते की अलग बनावट। अरे ये हजारों किस्म के जो दरख्त है, इनके एक एक पत्ते की बकरी बकरी अलग अलग सजावट बनाने वाला कौन है? मेरे सिवा कौन है? हजारों किस्म की फल तरकारियां तुम्हारे लिए कौन बनाता है? उनके अंदर साथी कौन पैदा करता है? किसी के अंदर खट्टे रस, किसी के अंदर मीठे रस, किसी के अंदर गर्म मादा, किसी के अंदर ठंडा मादा। फरमाया लोगों और खाने वाले हया कर जरा बता तो सही, बनाया किसने? फरमाया मियाँ जी, जिसने मंडी से खरीद कर तेरे सामने रख दिया, उसका तो तू बड़ा एहसानमंद है। फला आदमी ने ला करके मुझे 4 केले दिए थे, फला आदमी ने लाकर मुझे 2 माल्टे दिए थे, फला आदमी ने मुझे लाकर 1 किलो आम दिए थे। फरमाया कितना कमीना है तू, कितना बेगैरत है, मंडी से उठा कर तेरे सामने रख दिए, उसका तो एहसानमंद है। जिसने सारी चीज को बनाया, मेरा एहसान तेरे याद नहीं। मुझे याद नहीं करता जिसने तेरे से बनाया, जिसने चुन्नी खर्च करके रुपया को रुपया खर्च करके ला के सामने रख दिए, जिसके सामने तो तेरी आंखें झुकती है शर्म के मारे कि इसने मुझे खिलाया। फरमाया जिसने खाने का पैदा किया, कभी तेरी आंखें मुझसे भी शर्माई? फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं? फरमाया वला क़ालू क़ाल बला, हाँ मुझे यकीन तो बड़ा, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं तो इत्मीनान दिल चाहता हूँ, दिल का इत्मीनान चाहता हूँ, सुकून क़ल्ब के लिए, मज़ीद तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए, सिर्फ देखना चाहता हूँ करता तू कैसे है। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे खलील, अल्लाह, मेरे किस किस निजाम को देखोगे?
किस किस मेरी कारागरी को देखोगे। तारीफ उस खुदा की जिसने ये सारा जहान बनाया, फरमाया मैं हूँ सब कुछ करने वाला। फरियाद की मेरे रब, अर्ज करना मेरा काम था, मांगना मेरा काम था। अब दाता तू है, दाता तू और कोई दाता नहीं। तेरे सिवा कौन दाता हो सकता है। मैंने तो सवाल कर दिया, अब तेरी मर्जी मुझे दिखा या ना दिखा, तू इस पर कादिर है। फरमाया खलील, जो करोड़ों और अरबों मखलूक को दोबारा पैदा करेगा वो दिखा तो तुझे सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हर शख्स ने ये मुतालबा किया तो मैं कैसे दिखाऊंगा हर एक को, और कैसे देखेगा हर एक। फरमाया मेरे खलील चलो हम तुझे दिखाकर अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मैं कुरान करीम नाजिल करूंगा, ये मेरी तेरी गुफ्तगू, मेरा तेरा सवाल, ये सारे का सारा मामला मैं उस कुरान में नकल कर दूंगा। जो कलमा पढ़ने वाला होगा वो यकीन करेगा, और जो बिल्कुल ही शुरू से बेईमान होगा वो यकीन नहीं करेगा। ठीक है जी, उम्मत का ही भला हो जाएगा। बात मेरी और रब्बे जलील की और खलील की हो रही है, नकल कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। फरमाया मेरे खलील आ जाओ, आओ जंगल में। खलील पहुंच गए। फरमाया काला फकुद और बातन मिलत और मेरे खलील 4 परिंदे पकड़ो, अलग अलग नस्ल के हो, अलग अलग किस्म के हो, 4 परिंदे पकड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे पकड़ लिए। 4 परिंदों को पकड़ने के बाद पूछा अब क्या करूं। फरमाया इनको ज़िबा करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को ज़िबा किया। फरमाया इनके पर उतारो, इनका रुआ उतारो, इनका एक एक बाल इकट्ठा कर लो, इनकी चूंटे काट दो, इनके पंजों को काट दो। फरमाया अब गोश्त निकल आया। फरमाया इन सारे गोश्त, इन परिंदों के गोश्त का कीमा बनाओ, और कीमा बनाकर मिला जुला दो। तमाम कीमे को मिला जुला कर फरमाया तमाम चारों तरफ पहाड़ों पे ये मिला हुआ कीमा, ये मिले हुए पर, ये मिली हुई चूचे, ये मिले हुए पंजे और नाखून तमाम के तमाम पहाड़ों पे फेंक दो। फरमाया सुन ले पुराने करीम खबर खोदने वाले, सुन ले समंदर के मुर्दे पे शक करने वाले, सुन ले जले हुए मुर्दे पे ये शक करने वाले, इसका क्या बनेगा, इससे हिसाब किताब कैसे होगा। और काफिर भी यही कहा करते थे आईदा कुन्ना इज़ामन नखीरा, हिसाब ना हिसाब, मिट्टी में मिल गया हिसाब किताब कैसा। तमाम काफिरों की यही बात थी। यही बात कहते थे सारे काफिर कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमारे सामने जला, हमारे सामने गरक हुआ, झूला नहीं मिला, मछलियां खा गई, खुदा जाने कितने जानवरों ने खाया, हाथ किसी ने खाया होगा, कान किसी ने खाया होगा, पैर किसी ने खाया होगा, ये इकट्ठा कैसे होगा। और मैं मेरे खलील आ जा, इकट्ठा होने की तरकीब दिखा तुझे देता हूँ, बता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दूँ। इन परिंदों को पकड़ो, इनकी परों को जमा करो, इनके बालों को इकट्ठा करो, खूब मिला जुला दो, तो उसका कीमा बिल्कुल महीन बना दो, बारीक कर दो, और बना करके चारों तरफ पहाड़ों पे दूर दूर फेंकाओ।
فخذ أربعة من الطير وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ان کے جزوں کو، ان کے رگو ریشوں کو، ان کی ہڈیوں کو ملا جلا کر بالکل قیمہ بنا کر ادھر ادھر پہاڑوں پہ خود پھینک کے آؤ اور تمام کو منتشر کر دو، اور پہلے ملا جلا دو ان سروں کو بھی، اس روح میں دال کو بھی، ان ہڈیوں کو بھی، تمام کو ادھر ادھر پھینک مارو. اور اس کے بعد فرمایا منہم جزءا ثم ادعوہم یأتینک سعیا ثم ادعوہم. فرمایا پھر بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر پرندوں کو آواز دے. خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف نظر ہے، دیکھ رہے ہیں، قیمے میں سے قیمہ چھٹ رہا ہے، خود بخود قیمہ چھٹا، پر چھٹے، روح چھٹا، بال چھٹے، چونچ الگ الگ تھی وہ جڑی، پنجے جڑے. فرمایا اے میرے خلیل بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر تم آواز دو. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تیرے بلانے پر تمام پرندے تیار ہو کر یاتینک سعیا چیخی کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر آواز دی، آنکھوں کے سامنے پر چھٹے، آنکھوں کے سامنے گوشت چھٹا، قیمہ چھٹا، الگ الگ ہوا، اور پھر سرتا ہوا. خلیل اللہ نے دیکھا، پھر پہلے گوشت جڑا، ہڈیاں جڑی، بال جمے، پر جمے، اپنی اپنی جگہ جا کر کے سب کچھ جمع، سوچ اپنی جگہ لگی، ناخون اپنی جگہ لگی. فرمایا سنت یاتینک سعیا. اور میرے خلیل نام میرا لے اور کام نہ ہو، نام میرا لے اور کام نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور میرے خلیل جس طرح سے ان مردوں کی ہڈیاں چھٹ سکتی ہے، ان پرندوں کی ہڈیاں چھٹ گئی، ان کے گوشت کی ذرا ذرا سی بوٹی الگ الگ ہو گئی، کھیکھر جڑ گئی، ان کے پر جڑ گئے، چونچ جڑ گئی، کندھے اور ناخون جڑ گئے. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی ہے. ہمارا رجحان غلطی کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر یقین رکھا اور امت کو یقین کی تعلیم دی، وہ بہت بڑی ہے. تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کے قابل ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے گی. چاہے کسی کو مرے ہوئے 1,00,000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، قبر کے اوپر دیواریں بن گئی، محل بن گئے، مکان بن گئے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک قبر سے باز ٹھکانے پر 100 مردہ کھڑا ہوگا، ایک ایک قبر سے 100 مردہ سامنے آئے گا. تو یہ ساری بات یقین کی ہے. آج اگر کلام پاک کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں. ورنہ قبر کی زندگی جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، یہ زمین کو چیرتے ہوئے. زمین کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں. ورنہ قبر کی زندگی جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، یہ زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے نکیرن موجود ہوتے ہیں. زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دانت، بہت لمبے لمبے ان کے بال،
डरावनी शक्ल सामने आते और आके वो मुर्दे को अल्लाह के नाम पर जिंदा कर लेते हैं। हदीस पाक में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर मरने वाले को नकीरैन की आमद पर ऐसा वक्त मालूम होगा जैसे असर की नमाज कज़ा होने को हो रही है। ऐसा सूरज नजर आएगा जैसा कि नमाज कज़ा होने को हो रही है। और इससे आते ही सवाल करते हैं, मर रब्बू का मर रब्बू का मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। उलमा इकराम ने लिखा जो आदमी नेक नमाजी है, अल्लाह वाला है, वो फौरन कहेगा ओ अल्लाह वालों तुम्हें सवालों की पड़ी है, मेरी नमाज कज़ा हो रही है। सऊनी मुसल्ली, मुझे छोड़ो मैं अपनी नमाज पढ़ूं। फरिश्ते कहेंगे नमाज पढ़ने का जहान क्या, अब नमाज नहीं पढ़नी। अच्छा नमाज नहीं पढ़नी मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, मैंने तो कभी भी कज़ा नहीं की। अब आ जाएगी मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। नेक आदमी, ईमानदार आदमी, मुसलमान आदमी, नमाजी, जिसकी आखिरत अच्छी है, फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब मेरा परवरदिगार है जिसने मुझे पहले पैदा किया और जिसने मुझे मारा और अब फिर पैदा किए बैठा है, वो मेरा रब। दूसरा सवाल होगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। आज तो दीन की बात का मजाक है, आज तो दीन फालतू फंड है। आज तेरे घर में, मेरे घर में, तेरे खानदान में, मेरे खानदान में, आज बरादरियों में दीन लघु और फजूल चीज बन करके रहेगी। हमारे दिमाग में ये बात है ही नहीं कि दीन के बारे में पूछ भी होगी। उन्होंने छोड़ा मियां मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। क्या दीन है, बस ठीक है जिस राह पे कोई लग रहा दीन है। जैसा माँ दीनों का बता तेरा दीन क्या कहेगा, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। फिर आवाज आएगी माँ तक़ूलु लिअय्यि हाज़र रजुल। हदीस पाक में आता फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे रुख, मेरी शक्ल उस मुर्दे को दिखाई जाएगी और इस्लाम को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, माँ तक़ूलु लिअय्यि हाज़र रजुल, बता ये कौन है, बता ये कौन है। इसमें अक़वाल है। बाज़ उलमा ने लिखा है उसकी खबर से लेकर सुनबत खितरा तक की जमीन को चीर दिया जाता है। बाज़ ने लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का अकस डाल दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए कौन है। दीनदार पहचान जाएगा, आगे बढ़ेगा, मेरे आका मैं आपके कदमों पे मरना चाहता हूँ, आप तो मेरे पैगंबर हैं। और ये जो दूसरी सरकार होंगी, हर वक्त दुनिया के धंधे में फंसे रहने वाले, नमाजें कज़ा करने वाले, रोजों को बर्बाद करने वाले, बहाने बहाने ज़कात को रगड़ा चढ़ाने वाले, एक दूसरे के हकूक हमसाये की बेपरवाही करने वाले, जानी, शराबी, चोर, कातिल, बदमाश, तमाम के तमाम हर सवाल के जवाब में ये कहेंगे हा ला अदरी, और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे न छेड़ो, मैं अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, मुझ पर बड़ी तबाही आई है, तुम्हें क्या मालूम मौत के सदमे अजीम ने मेरी रगों को कड़वा कर दिया। हा ला अदरी, न छेड़ो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ। मर रब्बू का कहता हा ला अदरी, मुझे नहीं पता रब कौन है। माँ दीनों का, मुझे नहीं पता दीन किस चीज का नाम है, मैं तो पेशाब करके संजा भी नहीं किया करता था, मुझे क्या पता दीन क्या थी। हाँ मुझे
مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کتنے تھے، میرے پاس پیسے کتنے تھے، میری دکانیں کتنی تھی، میرا کاروبار کتنا تھا، مجھے اس کے سوا اور کوئی پتا نہیں، میں تو صرف یہ جانتا ہوں۔ اچھا مجھے اور کچھ پتا نہیں کہ نہیں، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گرز ماریں گے 70 گز زمین میں دس جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس چیز کو جاندار آدمی سن لے تو جگر پھٹ جائے، گلے کے چھت ہو جائے۔ اور یہی نہیں کہ ایک گرز لگا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، پھر دوبارہ تمام ریزوں کو جوڑ کر پھر بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ صحیح بن جائے گا، پھر گرز لگے گا، قیامت تک اسی طرح پٹائی ہوتی رہے گی۔ ایک حدیث میں ایسا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا جائے گا، اور پھر سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا آئے گا، کاٹتا ہی رہے گا، کبھی پیروں کی طرف جائے گا، کبھی سر کی طرف آئے گا۔ فرمایا قیامت تک اس کا چکر یوں ہی رہے گا، اتنا زہریلا سانپ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اگر زمین پہ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ ساری بات یقین والے کے لیے۔ ادھر جس نے جواب صحیح دیے، نماز کے لیے محنت مانگی، اب آ جائے گی ففروشو، فرش بچھا دو، لم کا دل سو جا، تجھے کوئی جگانے والا نہیں، سو جا، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، خوشبودار ہوا آتی رہے، آرام سے سوتا رہے۔ حدیث میں ہے ہزاروں لاکھوں برس کے بعد جب قیامت میں اٹھے گا، آنکھیں ملتا ہوا یوں کہے گا کہ یار یوں کیسے قیامت آئے گی، ابھی تو میں سویا تھا، نیند بھری بھی نہیں، قیامت سونے آ کھڑی ہوئی۔ ہزاروں برس اسے ایسے معلوم ہوں گے کوئی ابھی لیٹا تھا، ابھی آنکھ لگی تھی، اور اتنی دیر میں قیامت بھی آ گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ 100 سال کی تندرستی ایک دن کے دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک رات کو اگر پسلی میں درد ہو جائے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری عمر میں کبھی تندرستی دیکھی ہی نہیں۔ کبھی مریض کے پاس بیٹھ کے دیکھو نا، رات کافی نہیں کٹتی، خدا جانے کتنی لمبی رات ہو جاتی ہے، حالانکہ رات وہی ہے۔ سکھیا کے رات بڑی، سکھیا کی رات چھوٹی، ہزاروں سال بھی اس کے لیے کچھ نہیں۔ عرض کر رہا تھا خدا بند کریم نے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی ہیں، اور اب تو موت کے معاملات بھی تمہارے سامنے ہیں، کس طرح سے موت آ رہی ہے۔ 300 کے قریب آدمی کوئی عمرے کے ارادے سے اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے گیا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا پہ حاضری کے لیے گیا، کوئی مزدوری اور کمائی کے لیے، کوئی سفر کے لیے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی کسی لیے سفر میں سوار ہوا۔ ایک سیکنڈ پہلے اطلاع نہ ہو سکی، کراچی سے جہاز اڑتا ہے، بخیریت ریاض پہنچتا ہے، ایسے آدمی یہاں سے گئے ہوئے اترتے ہیں، وہاں سے اور نئے چڑھتے ہیں، جن کی زندگی ہے وہ اتر رہے ہیں، جن کی 5 منٹ کے بعد موت آئی ہوئی ہے وہ چڑھ رہے ہیں۔ خدا کا نظام تو دیکھو، جن کی عمر باقی ہے وہ جہاز میں سے ریاض کے ہوائی اڈے سے اتر رہے ہیں، اور جن کی آئی ہوئی ہے فرمایا تمہارا بھی وقت باقی ہے، تم جاؤ، اور تمہارا آ چکا ہے، تم آ جاؤ۔ دل میں خدا جانے کیا کیا ارمان ہوں گے، کیا کیا تسلیاں ہوں گی، کتنے سب اپنے دلوں میں ارمان بسا رکھے ہوں گے، کیا کیا دلوں کے اندر اپنے اسباب لیے بیٹھے ہوں گے۔ ناظرین، بیان فرما رہے تھے جناب قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالی حضرت کے مغفرت عطا فرمائے اور ان کے قبر کو نور سے منور عطا فرمائے۔
ناظرین آئیے پھر کل ملتے ہیں کسی دوسرے بیان کے ساتھ۔